کردار کہاں ہے؟ وہ نبی جس نے اپنے لیے کبھی کچھ نہیں پڑھا، دنیا سے گئے کوئی پراپرٹی نہیں پڑھا، کوئی اپنے بچوں کے لیے کوئی مال نہیں چھوڑا، کبھی ایشو آرام کی زندگی نہیں گزاری۔ آخری دن اللہ کے نبی کا سوموار کو آپ کا انتقال ہوتا ہے اور سنڈے کو اتوار کی رات میں اللہ کے نبی کے گھر میں جو چراغ جلتا ہے وہ چراغ کا تیل بھی پڑوسی سے ادھار لیا جاتا ہے۔ یہ زندگی گزاری اللہ کے پیارے نبی۔ آپ کے گھر میں کوئی فرنیچر نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی آرام دہ نہیں ہے۔ حضرت عمر ایک مرتبہ اللہ کے نبی کے کمرے میں آتے ہیں، دیکھتے ہیں معمولی سی چٹائی بچھی ہوئی ہے، ایک معمولی سا تکیہ رکھا ہوا ہے، تھوڑی سی جوڑ ایک پانی کا پیالہ رکھا ہوا ہے۔ یہ اللہ کے نبی کا کمرہ ہے، یہ اللہ کے نبی کی کل کائنات ہے۔ حضرت عمر فاروق کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، آپ اللہ کے نبی ہو کر اور ہم سب کے سردار ہو کر، ہم سب کے آقا ہو کر آپ ایسی زندگی گزارتے ہیں۔ اے اللہ کے نبی، کیسر و کسریٰ تو اپنے دربار میں عیش و آرام سے رہتے ہیں، آپ ایسی زندگی کیوں گزارتے ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اما ترضى ان تكون له الدنيا ويكون لنا الاخرہ۔ اے عمر، کیا تم نہیں چاہتے کہ کیسر و کسریٰ کو تو دنیا مل جائے اور تمہارے نبی کو آخرت کی نعمتیں مل جائیں، تمہارے نبی کو اللہ کی نعمتیں مل جائیں؟ کیا تم یہ نہیں چاہتے؟ اس نبی نے اپنے لیے کچھ نہیں بنایا، اپنے بچوں کے لیے مورتی نہیں بنایا۔ آخری دن جب اللہ کے نبی کا انتقال ہونے والا ہے، آپ کے گھر میں جو جو آتا ہے وہ آپ کی زرع یہودی کے گھر میں گروی رکھی جاتی ہے تو اس کے بدلے میں جو آپ کے گھر میں آتا ہے۔ اس نبی نے پتھر بھی کھائے، اس نبی نے پیٹ پر پتھر بھی باندھے، اس نبی نے 2 مہینے تک اس نبی کے گھر میں چولہا نہ جلائے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ ساری تکلیفیں اللہ کے نبی نے کیوں اٹھائی؟ بس ایک ہی دھن تھی آپ کی، ایک ہی چنتا تھی، ایک ہی فکر تھی، ایک ہی ٹینشن تھی کہ اللہ کے بندے اللہ کی توحید پر آ جائیں، اللہ کے بندے صحیح راستے پر آ جائیں، اللہ کے بندے جہنم سے بچ جائیں۔ اور یہ چنتا اور یہ ٹینشن آپ کو اتنی زیادہ تھی کہ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اے نبی، آپ کو لوگوں کے ایمان کی اتنی فکر ہے کہ کہیں آپ ان کے پیچھے اپنی جان نہ جوخم میں ڈال دیں، کہیں آپ اپنی جان نہ دے دیں، آپ کو اتنی فکر ہے۔ آپ کو بس ایک ہی فکر ستاتی تھی کہ لوگ ایمان لے آئیں، لوگ توحید پر آ جائیں، لوگ جہنم کی آگ سے بچ جائیں۔ آپ نے طائف کے اندر پتھر نہیں کھائے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور عقبہ بن معیط آتا ہے اور آپ کے گلے میں چادر ڈال کر کے آپ کا گلا دبانے کی کوشش کرتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق آتے ہیں اور آ کر کے اللہ کے نبی کو بچاتے ہیں اور کہتے ہیں اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، تم ایک انسان کو صرف اس لیے قتل کرنا چاہتے ہو کہ وہ اللہ کو اپنا رب کہتا ہے، وہ ایک اللہ کو اپنا رب کہتا ہے، تو اس لیے اس کو قتل کر دینا چاہتے۔ نماز کی حالت میں آپ کے اوپر اونٹنے کی بچہ دانیلا کے نزدیک آپ کے اوپر احد کے میدان میں ایسا حملہ کیا گیا کہ آپ کا چہرہ لہولہان ہو گیا، آپ کے سر سے خون ٹپک گر رہا تھا اور آپ کے دانت توڑ دیے گئے، آپ کو زہر دیا گیا، آپ کے اوپر پتھر گرا کر کے آپ کو جان سے مارنے کی کوشش کی گئی، آپ کو آپ کے وطن سے نکالا گیا، آپ کی زندگی میں آپ کی بیٹی کو ایسا حملہ کیا گیا، آپ کی بیٹی کے اوپر کیا، آپ کی بیٹی کا انتقال ہو گیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ سارے دکھ اللہ کے نبی نے کیوں اٹھائے؟ اللہ کے لیے اٹھائے، اللہ کے دین کے لیے اٹھائے، اللہ کی رضا کے لیے اٹھائے۔ ہمیں تو اسی نبی کا کرنا پڑے گا، ہمیں اپنی ذمہ داری کا احساس کریں، ہم اسلام کے لیے اور اپنے دین کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ چلتا کر رہے ہیں۔ بہت بڑا فکر کیا بھائی صاحب، آپ نے بڑی دور سے چل کے آپ آئے ہیں، چنی بازار میں جلسہ ہے، مگر ذرا اپنے دلوں کو ٹٹولنا کہ کس مقصد کے لیے آئے۔ مقصد اگر یہ ہے کہ عبدالغفار صاحب
अगर ये मकसद था। ये बहुत सारी हमारी औरतें आई हैं कि चले आज देखेंगे मोइनुद्दीन साहब, उनको देखेंगे आज वो कैसे दिखने में लगते हैं, उनको देखना मकसद था। तो माफ कीजिए, फिर आपका मकसद यहाँ आने का क्या था? इन्नमल अमालु बिन्नियात, बुखारी की पहली हदीस से अमल का सवाब तो नीयत के हिसाब से। अगर नीयत ये है कि जलसे में जाएंगे 10 बातें सुनेंगे, चलो 10 पर नहीं 10 में से 2 बात पर अमल करेंगे, अपनी इस्लाह कर लेंगे, अपनी कमियों को दूर करेंगे। अगर ये मकसद लेकर के आए थे और मदरसा कबूल उलूम का ताउन करेंगे, अगर ये मकसद लेकर के आए थे तब तो ठीक है। और अगर तफरीह करना था, एंटरटेनमेंट करना था, तो एंटरटेनमेंट करने के लिए तकरीर में आना जरूरी नहीं है। कोई फिल्म देख लो, कोई नाच गाना देख लो, कोई और बेहुदा काम कर लो, उसमें एंटरटेनमेंट हो जाएगा। दीन को एंटरटेनमेंट मत कराओ। ये कुरान और हदीस की मजलिस है, ये दीन की मजलिस है, ये प्रोग्राम दीन का प्रोग्राम है। इसको मनोरंजन का साधन मत बनाओ, इसको एंटरटेनमेंट का जरिया मत बनाओ। यहाँ आए हो तो कुरान हदीस की बातों को सुनो और अपनी इस्लाह। हमारे नबी की आंखों में आंसू आए। आज हमें ऐसी तकरीरें अच्छी लगती है जिसमें हमें सामने वाला हंसा दे। एक बात बोलूं, हंसने का नहीं, होने का मौका। ये जो हम लोग हंसते हैं ना, हंसना मना नहीं शरीयत, मगर जो लोग हमेशा हंसते रहते हैं, मोबाइल पर देखो तो जोक लगा के सुनते हैं, कॉमेडी वाले प्रोग्राम सुनते हैं, कहते साहब मैं हंसता रहता हूं। एक हदीस आपको सुनाने जा रहा हूं, बड़े गौर से सुनिएगा। ज्यादा हंसने से भी दिल मोटा होता है। तिरमिज़ी की रिवायत है, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, मैं 5 बातें बयान करने जा रहा हूं, इन 5 बातों को कौन सीखेगा? मैं 5 बातें बयान करने जा रहा हूं, इन 5 बातों को कौन सीखेगा? हज़रत अबू हुरैरा, अल्लाह के नबी के वो सहाबी जिन्होंने अपनी जिंदगी को वक्फ कर दिया अल्लाह दीन सीखने के लिए, कुरान और हदीस सीखने के लिए। अबू हुरैरा कहते हैं, अरे अल्लाह के नबी, मैं आपकी बातों को याद करूंगा, अरे अल्लाह के नबी, मैं आपकी बातों को याद करूंगा और दूसरों तक पहुंचाऊंगा। आपने फरमाया कि नोट कर लो, मैं 5 बातें बता रहा हूं। नंबर 1, इत्तक़िल महारिम तकुन अग़नन नास। इत्तक़िल महारिम, तुम हराम से बचने वाले बन जाओ, तुम हराम से बचने वाले बन जाओ, तुम सबसे बड़े मुत्तकी बन जाओगे। मुत्तकी बनना है तो बहुत तहज्जुद पढ़ने की जरूरत नहीं है, मुत्तकी बनना है तो बहुत नफिल रोजा रखने की जरूरत नहीं है। इत्तक़िल महारिम, हराम चीजों से बचो, तकुन अज़हदन्ना, तो तुम सबसे बड़े इबादत, तकुना बदन्ना, तुम सबसे बड़े इबादत गुजार बन जाओ। इबादत गुजार अगर बनना है, मुत्तकी बनना है, परहेजगार बनना है, तो हराम चीजों से बचने वाले बन जाओ। हराम कारोबार से बचो, हराम कमाई से बचो, हराम जुबान से बचो, हराम चीजों से बचो, तुम सबसे बड़े इबादत गुजार बन जाओ। उसके बाद अल्लाह के नबी कहते हैं दूसरी चीज, वर्द बिमा कसमल्लाहु लक तकुन अग़नन नास, अल्लाह ने तुम्हारी तकदीर में जो लिख दिया है उसके ऊपर राजी हो जाओ, खुश हो जाओ, तुम सबसे बड़े मालदार बन जाओ। ये हसद क्यों होता है? मेरी तनख्वाह 5,000 तेरी 10,000, मैं 50,000 महीना कमाता हूँ, तू 1 लाख क्यों कमाता है? अरे भाई, वो 1 लाख अपने मुकद्दर से कमा रहा है, तुम 50,000 अपने मुकद्दर से कमा रहा है। 50,000 का तुम भी 1 लाख करो, मेहनत करो, कोशिश करो। तुम्हारी तकदीर में अगर 1 लाख लिखा है, दुनिया की कोई ताकत छीन नहीं सकती है। और तुम्हारी तकदीर में नहीं लिखा है तो तुम सारे तरीके अपना लो, तुम 1 लाख रुपया नहीं कमा। तो तकदीर में अल्लाह ने जो लिख दिया है उस पर राजी रहो, खुश रहो, मेहनत करो, बेहतर से बेहतर की कोशिश करो, मगर अल्लाह ने जो तकदीर में लिख दिया है उसके ऊपर खुश हो जाओ। अल्लाह के प्यारे नबी कहते हैं सबसे बड़े मालदार बन जाओ। मालदार वो नहीं है जिसका मकान सबसे अच्छा हो, मालदार वो नहीं है जिसकी बिल्डिंग सबसे अच्छी हो, जिसका कपड़ा सबसे अच्छा हो। मालदार वो है जो चैन की नींद सोता हो, जिसके बच्चे बीमार न रहते हो, जिसके घर में किचकिच न लगी रहती हो, जिसके घर में टेंशन न रहती हो। अल्लाह के नबी ने तकदीर पर राजी हो जाओ।